यो अहम अमल ले सहाबाए किराम द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तपूसो को वे मा हादिहिल अज़ाहीद अल्लाह हबीब दा कुर्बानी सशे दे मुंतदे लग वज़ाहतु का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर तो फरमायल सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा खुस्तासु द प्लार द इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुन्नत थी कना सहाबाए किराम बल तपोसो को मालना दा अल्लाह हबीब मुंग तब प किस्सा मेलावीगी ची मुंग कुर्बानी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर तो फरमायल वे दा हर वेख्त प बदला के बयवनी की मेलावी सहाबी तिन तपोस की दा अल्लाह हबीबा द वड़ाई बस हाली प बाजी जनावर खो वड़ाई भी द पासा लका गड शो गडश वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर तो फरमायल वे दा वड़ाई के दा हर तार प बदला की बयवनी की मेलावी दा दुम्र बेहतरीन अमल दे करीम अल्लाह मुंग टूल लद कुर्बानी द सही अदा कवल तौफीक राख नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल लुर फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा त फरमाई कौमी फशहदी ए फातिमे रज़ी अल्लाह तआला अन्हा राशा खपली कुर्बानी त हाजिरश खपली कुर्बानी त उदरेगा फातिमे वे ज़का चिकल द कुर्बानी द सारवी वीन पज़मक तोईगी नो रब्बुल आलमीन द दे बंद टूल गुनाहुन माफ़ कई नो दा यो बेहतरीन लोई अमल पदी ज़िल हज्जे पमियाश के मुंगा उतासो त मख तरा रवान दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द कुर्बानी बारक के उफरमाइल मन कान लहू साअतुन वलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफरमाइल चिवे कम कस द कुर्बानी ताकत लरी मालदार दे कुर्बानी पे वाजिब दा और दे ब्याम कुर्बानी ने की वे फला यक़रबन्न मुसल्लाना दे दे जमा ईदगाह त निज़दी न राज़ी मानजला ता सुमर सख्त वैना इमामुल अंबिया करे दा छि द कुर्बानी ताकत लरियो मालदार वे दे कुर्बानी न कई फला यक़रबन्न मुसल्लाना दे दे जमा ईदगाह त मानजल निज़दी न राज़ी दे दे न राज़ी ईदगाह त छि द बांदी कुर्बानी वाजिबी और दे कुर्बानी न कई कुर्बानी चा चा बांदे वाजिब दा उलमा लिखी छि द कुर्बानी द वाजिब के दो द पारा सलूर खबरी ज़रूरी दी चा के दा सलूर खबरी वी पागा ब कुर्बानी वाजिबी और छि नहीं पिन दा पे वाजिब न दा यो उलमा लिखी छि दे ब मुसलमानी प काफिर सड़ी बांदी कुर्बानी वाजिब न दा नो द कुर्बानी द पारा यौ शर्त दादे छि दे ब मुसलमानी द्वेम शर्त दादे छि दे ब आज़ाद सड़े दे ब गुलाम नहीं प गुलाम बांदी कुर्बानी निश्त द्रयम खबर दाद छि दे ब मुकीमी नो प मुसाफिर सड़ी बांदी कुर्बानी वाजिब न दा प मुकीम बांदी ब कुर्बानी वाजिबी और प मुसाफिर बांदी कुर्बानी वाजिब न दा खु गोरे द दुबई द मलेशिया दा मुसाफिर न गोरे दा मुसाफिर न दी मुसाफिर को चिर सफ़र प हालत के वतलई और तलई और द पिंजल लसोरज नियत पयोज़े की द उसेदलु नहीं कड़े द त मुसाफिर वाई और बल उलमा लिखी चिदे ब मालदार वी द निसाब मालिक बई अलब प द बांदी कुर्बानी वाजिब की यो सड़े द निसाब मालिक न देनो प द कुर्बानी वाजिब न दा निसाब प शरीयत के सदे यौ द सरू ज़रू निसाब दे चे आगा उवनी में तोली दी कम जनाना या नारीना सर उवनी में तोली सर ज़रवी यौ नारीना गस्ती प्राती वर सरनुम ठीक दा उवनी में तोली सर ज़र कद नारीना सर या द जनाना सर पदे जनाना व नारीना बांदी कुर्बानी वाजिब दा बल द स्पिनो ज़रू निसाब चे दे आगा 52.5 तोली दी यो कस सर 52.5 तोली स्पिन ज़र दी
250 نیمې تولې نو په دم قربانی واجب ده یا وسره 52 تولې سپین زر نشته دی خداغي قیمت ور سره شته د چا سره نغدي پیسې دي 52 تولو نن سبا غالبا سپین زر کله ګرانیږي ورزانیږي خو د وسنی ریټ مطابق 80 یا 81 هزار روپۍ راځي نو موجوده دور کې چې د کم نارینه یا زنانه سره 80 یا 81 هزار روپۍ وي او په د باندې قرض نه نو په دې سړي باندې قربانی واجب ده یا د دکان دی داغي سامان 80 81 83 په د باندې بیا قربانی واجب ده او چې د دین ور سره پیسې کمی نو په د باندې بیا قربانی هغه واجب نه ده یو بل مسله ذهن کې ورواچوي ډیر خلق دا تپوسم کوي وی پوخا بکور کې یو قربانی مشر کولا اوس علما وی چې ټول به قربانی کوي نو د فقه مسله دا ده کور کې پلار دی زامن پیسې ګټي او ټول پلار ته حواله کوي د پیسو واکدار پلاری د یو بچی سره هم ځان 80 یا 81 هزار روپۍ نه نو بیا صرف یو قربانی د پپلار په زامنو بیا نشته دی خو کو زامن یا لونه بالغان وي او د دې سره ځان لا 80 یا 81 هزار روپۍ ځان موجود وي نو بیا په دې ټولو قربانی واجب ده په پلار ځان لدا او په بچو باندې بیا ځان له قربانی واجب ده خصوصا د ملیشا یا د نور ملکونو چې کم مسافر دي د دې التقرزی یا د دې سره خپل آمدنی وي 80 81 هزار ترسی نو په دې باندې بیا قربانی واجب ده او دلته پپلار جدا ده او په دې باندې جدا ده نو قربانی به بیا په زامنو جدای او پپلار باندې به جدا قربانی هغه واجب او کو دا پیسې د چا سره نه نو په د قربانی واجب نه ده خو کو په یو سړی قربانی واجب نه او دې قربانی کوي نو ډیره د ثواب خبره ده ثواب به ورته میلاویږي او ډیر اجر به وګټي بل خلق دا تپوس اکثر کوي د مړی د طرف نه قربانی کولې شو کنا نو بالکل قربانی د مړی د طرف نه کولې شي خو بعض خلق داسې کوي چې خپل په قربانی واجبي اغه نه کوي وې زه د خپل مور او یا پلار مړی داغي د طرفه قربانی کوي نه داغي د طرفه قربانی واجب نه ده او پتا خپل قربانی واجب ده نو واجب پری دی او په مستحب باندې عمل کوي نو اول خپل قربانی فکرو که چې پتا باندې واجب ده داغي نه پس که د مړی د طرف نه تو قربانی کوي نو دا بالکل جایز ده او د هغه غوخه هغه حکم دی کوم چې ستا د غوخه دی غوخه ځان لم خوړلې شي په فقراو باندې تقسیمولې شي هغه کې تا ته اختیار دی ادسي حکم دی لکه څنګه چې ستا د خپل غوخه حکم به هر صورت سبانا بل ورځ نه به د ذی الحجې میاشت شروع کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کم کس اراده د قربانی وي قربانی یا اغستی دا یا نه د اغستی خو چې اراده د قربانی وي او د لوی اختر میاش را وختله نو دې بیا خپل نوکان او ویختان نه کټ کوي دا د میاشت د راختو پورې ده لکه سبانا بل ورځ به میاش اول ورځي سبانه ورځ پکې شته دی نو دا ویختان او نوکان نه کټ کول دا مستحب امر دی چا کټ نکړل الله به ډیر اجر ورکوي او دا د حاجیانو سره مشابهت دی حاجیان بم نوکان نه کټ کوي ویختان به نه کټ کوي نو دا د حاجیانو سره یو مشابهت دی مستحب عمل دی پکار د چې په دې باندې عمل وکړو او کو چا کټ کړل نو ګناهګار پې نه دی که چا کټ نه کړل نو ډیر اجر او ثواب به دته میلاویږي چې د ذی الحجې میاش راوخیږي سبا نه بله ورځ او د هغې نه په اخوا دی بیا
نوکان او ویختان نه کټ کوي نو دا ډیره د اجر خبره ده، دا ډیره د فضیلت خبره ده. بل چې د قربانۍ څاروي علی نو احادیث مبارکو کې مرازي ښه سالم څاروي علی، د عیبونو نه پاک علی، شکی څاروي مالی کیږي او نه کیږي نو ښه د عیوبو نه پاک څاروی علی، ښه په ښه نظر ورته نظر کوئ او سورف څاروی علی. بعضې روایاتو کې راځي وایي دا څاروی چې دی دا به ستا د پولیسرات د تیریدو سورلی وي، په دې به الله ته په پولیسرات تیری، په دې بنیاد سور ماله چې غوښه به پکې ډېرې غوښه به ډېره وخورمه، خو نه دا به زما سورلی چاق څاروی علم. بل غریبانانو ته به نفم ډېره میلو شي چې غریبانانو ته به غوښه ډېره میلو شي، نو په دغې بنیاد باندې ښه سورف څاروی اغستل. او دا علماو لیکلیم دي وایي دومره ټپ څاروی اغستل چې هغه د قربانۍ ځای ته خپله باندې تللی نشي نو دا مکروه هم دي چې هغه دومره ټپي. او بل چې د قربانۍ څاروي اخلی نو دا احتیاط کوئ چې دا کس سره دا شرط مه لګوئ چې ماله به یې د اختره پورې ساتي، دا شرط فاسد دی، دا ورسره شرط کوئ مو په دې بیه خرابیږي. ښه خبره دا ده چې د دې شروطو نه احتراز وکړئ. بل که د قربانۍ څاروی میله کې والی نو کوشش کوئ چې د میلې هغه ټکس پې ورکوئ. بعضې خلک یې په غلا روباسي نو دا د قربانۍ څاروی دی، په 2,000 باندې ځان له قرباني مه خرابوئ او په دې د الله شکر ادا کوئ چې الله مال درکړی دی او رب العالمین ستاسو نه دومره یو لوی سنت د ابراهیم علیه السلام هغه ادا کوي. نو سبا نه بله ورځ نه به دا میاشت شروع کیږي چې نیک اعمال د تهجد کوشش پکې وکړو. دا نښه ورځې دي، په 10مه اختر دی، هسې نه چې دا ورځې رانه هسې د عبادت نه بغیر تیری شي. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. کریم الله مونږ ټولو نه رضا شي. کریم الله دا میاشت را روانه ده، مونږ له پکې د عبادت توفیق راکړي. کریم الله چې سنت د ابراهیم علیه السلام دی، یا الله مونږ له د دې د ادا کولو توفیق راکړه. کریم الله چې کوم غریبانان دي د قربانۍ وسې نشته دی، د هغې هم دا خواهش دی چې ما په دې سنتو عمل وکړلې. کریم الله حلالې ګټې ورله ورکه او د قربانۍ د ادا کولو توفیق ورله ورکه. دا سنت ابراهیمی تی ژوندی کا. کریم الله زمونږ د ټولو اخره خاتمه په ایمان کې، الله زمونږ د ټولو اخره خاتمه په ایمان کې. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.